फौजां दी सारी सेने पातशाह कीती सिख फौजां दी सारी सेने पातशाह। महायोपकारी बल कारिशे में बादशाह महायोपकारी बल कारिशे में बादशाह महायोपकारी बल कारिशे में बादशाह। साहिबे दो आलम शब्द गुरु कोट ब्रह्मंडा दे ठाकुर जुगो जुग अटल वालिए दो जहान तख्त चवर दे मालिक बानी दे बोहित कलयुग दे जहाज जगत वाली साहिबे कमाल दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे पावन दरबार च सजे बैठे हो। आओ रचना पवित्र करो सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो कोई भी रचना वांझी ना रहे। सारियां भैणां सारे वीर हमदबान होके आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस तो पहले कि मैं अपना कोई मजमून प्रारंभ करा सब तो पहले मैं अपने ढाडी जत्थे दा तारफ कराना बहुत जरूरी समझदा हाँ। मेरा नाम दिलबर मेरी अल दिलबर मैनू आख देने मेरे मीत दिलबर ज्ञानी दया सिंह दिलबर है बाप मेरा मेरा वड्डा भरा दलजीत दिलबर। मेरे पिता ने 19 किताबां लिख के कर दिता तखल्लुस सुरजीत दिलबर। कविता पढ़न ते लिखण दा शौक मैनू असल ना है मेरा कुलजीत सिंह दिलबर। मेरे बिल्कुल सज्जे पासे ढाडी संदीप सिंह पिंड लोहारा जिला लुधियाना सरंगी मास्टर प्रिंसीपल गुरप्रीतपाल सिंह पिंड अमरगा नेड़े मलेरकोटला जिला संगरूर। साडे चौथे साथी ढाडी अमरजीत सिंह शेरिया जो जेरे इलाज हैं उन्होंने हुणे हुणे यूज हॉस्पिटल दे विच ऑपरेशन होया है जिस कारण वो संगतां दी हाज़री भरन तो असमर्थ हैं। मैं अपने वल्लों ढाडी जत्थे वल्लों उन्होंने हाज़री ना भरन उत्ते खेमा जाचना करता हाँ। साडे तो पहले श्री दरबार साहब हरमंदर साहब जी दे हजूरी रागी भाई साहब भाई सुखविंदर सिंह जी आप जी नूं गुरबाणी दे कीर्तन नाल जोड़ रहे सन। सिख धर्म दे विच अगर शब्द कीर्तन तो बाद कोई गायकी की शैली प्रवान है तो वह है ढाडी वारा। ढाडी शब्द का अर्थ है गुरु का जस गाउण वाला। सिख धर्म दे विच गल प्रचलित है कि मीरी पीरी दे मालिक देव तेग दे धनी ढाडियां दे प्रतिपालक बंदी सोड़ साहब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जिन्होंने ऐस ढाडी कला नूं स्टेज उत्ते लिआंदा ताकि कौम दा खून गरमाया जा सके। पर पिछोकड़ उत्ते झात मार के देखो ढाडी शब्द की वरतों की है श्री गुरु नानक देव जी ने। उन्होंने अपने आप को ढाडी अखवाया। हाँ ढाडी हर प्रभ खसम का नित गावे हर गुण संता। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का अध्ययन करो 29 वार इहदे विच ढाडी शब्द की वरतों साडे गुरु साहिबान ने की।
और श्री गुरु अमरदास महाराज ने तो इथों तक कह दिता, ढाडी किसनू आखी है, जे खसमे धरे प्यार, दर खड़ा सेवा करे गुर शब्द दी विचार। मेरी समझ अनुसार दो किस्म के ढाडी ने, एक गुरु दे ढाडी, एक लोक ढाडी। आ जेड़े लोक ढाडी ने, इन्हां दा पहरावा दूसरे ढाडियां दे नालों वखरा हुंदा है। ਉਹ ਕੁੜਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਦਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਵੀਤੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਰਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰਮਾਲ ਬੰਨ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ, ਇਹ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਖਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਥਾਵਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੀ ਰਾਂਝਾ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਢਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਢਾਡੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਮਤ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਢਾਡੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾਵੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਢਾਡੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਡਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਢਾਡੀ ਰਾਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੈਸਟ ਮਕਬੂਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਰੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਦੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਢੱਡ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰੰਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਢਾਡੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਢਾਡੀ ਰਾਗ ਅੱਜ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹੂਬਲ ਉੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫੜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਨਾ ਬਣਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਰਹੂਮ ਪਿਤਾ ਗਿਆਨੀ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਿਲਬਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਨੋਟ ਦੇਣ ਛੱਡੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਢਾਡੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਢਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੂਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਰਵਤਗਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼, ਆਪ ਦਿਲ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਮਾਣੀ ਢਾਡੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਢਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬੈਠੇ ਜੀ।
मैं एक गल कहनी चाहना कि मेरे ढाडी राग दियां कुछ तर्जां ने साका, मिर्जा, पूरन, बैंत, ढाइया, सालू, कली, वार, झोक। ये गल दुख नाल कह रहा कि अजकल दे मौजूदा ढाडी ਇਹ ਗੀਤਾ ਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਛੰਦਾ ਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਰਾਗ ਹੈ ਢਾਡੀ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਢਾਡੀ ਰਾਗ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅੱਜ ਖੁਦ ਢਾਡੀ ਨੇ। ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਰਹੂਮ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਇਹ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਕਲੀਆਂ ਗਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਓਰ ਢਾਡੀ ਰਾਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਹੋਇਆ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ, ਵਾਟਰਲੂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਾ ਔਰ 5 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਸ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁੰਮਨਾਮ ਟਾਪੂ ਸੈਂਟ ਹਰੀਨਾ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸੀ ਕੇਵਲ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢਾਡੀ ਰਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲੰਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੱਥਾ ਔਰ ਅਬਦੁਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ, 2 ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਦਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਬਾਹਾਂ ਕੋਟਗੜ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਲਖ ਬਖੀਰ ਦੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। Oh
तख्त विराजे प्रभु त्याय का मेरी अब दिल न था गुरु जस कहे बनाए का मेरी अब दिल न था गुरु जस कहे बनाए का जी दाता साहब मेरा तू जी श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह के दरबार में पहले ढाडी नत्था और अब्दुल ने जो गुरु हरगोबिंद पातशाह के दरबार में साका गायन किया है वो ढाडी जत्थे ने आप जी के सन्मुख रखे है। अजकल एक गलत धारणा बना दी गई है कि ढाडी राग 751 तो शुरू होकर 302 ते जाके खत्म होना है कि भाव ढाडियां ने पहलो लड़ाई करानी है फिर किसी ना किसी मत्से रंगड़ का सिर वढ़ना है। भाई ये गल नहीं, जिथे ढाडियां के हिस्से विच वीर रस आया है उत्थे ढाडियां के हिस्से विच हास रस, विराग रस, करना रस, ये रस भी आए नहीं। कोशिश करांगे सारे रस तुहाडे सामने पेश करने का यत्न करिए क्योंकि समय की सूई मैनू आज्ञा नहीं दे रही कि मैं इस तो अगे जावां। आओ सारिया संगतां बिरतियां कागर करो। ढाडी सिंह श्री आनंद साहब जी का पाठ पढ़नगे। सारिया संगतां करो बिरतियां कागर ते गजवट के आखो सतनाम श्री राम। राम कली महला तीजा।